मेरा मुर्शिद सोना। कि अगर परमात्मा नूं पाना है, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਸ ਸਕੂਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पर इस शब्द के अंदर संत कबीर जी वो इशारा कर रहे हैं कि अगर तू उस परमात्मा नू पाना है, उस सच्चे साहिब नू पाना है, तो तू किस तरह पा सकता है। तैनू किते जान की जरूरत है या तैनू अपने अंदर कोई बदलाव लियाण की जरूरत है। क्योंकि परमात्मा नू पाण दे कुछ नुकते हुंदे है। नुकता समझदे हो ना तुसीं, जिद्दां बुल्ले शाह ने कहा गल एक नुकते विच मुकदी है कि परमात्मा नूं ओहदियां रहमतां नूं हासिल करना होवे तां गल तां एक नुकते दी है, पर इंसान नूं नुकता ही समझना बड़ा औखा लगता है। यानी इंसान वो नुकते नूं नहीं समझदा और बहुत तरह के कर्म कांडां विच इंसान फस के अपनी जिंदगी गवा दिंदा है। हुण इत्थे कबीर साहब भी वो नुकता दसदे है जिहदी गल बुल्ले शाह ने कीती कि गल एक नुकते विच मुकदी है। कबीर साहब भी कहते कि नुकता समझ लै, जिन्हें वो नुकते नूं समझ लिया फिर परमात्मा उन्हां दे कोल है। हुण की कहंदे कबीर साहब, जरा ध्यान देना। कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे है कि तीरथ खोजत हम थके, तीरथ खोजत हम थके तहां ना हर का वास। क्योंकि कबीर साहब आप एक ऐसी जगह रहिंदे सी जिहनूं तीरथ मन्निया जांदा सी। समझते हो कि नहीं? किहड़ी जगह रहिंदे सी कबीर साहब, पता है ना तुहानूं? कहंदे कबीर साहब काशी नगरी च रहिंदे सी और काशी नगरी एक तीरथ है जिथे दूरों दूरों लोग जाके यात्रा करते हैं, गंगा इशनान करते हैं, तरह तरह की पूजा करते हैं। हुण कबीर साहब आप उस नगरी च रहिंदे सी जो कि एक तीरथ सी, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि तीरथ खोजत हम थके ताहां ना हर का वास। कहंदे मैं तीर्थां ते रह के देख लिया। हुण जरा सोचना समझना इस चीज नूं कि एक इंसान तीरथ यात्रा करके जाता है और एक इंसान तीरथ उपर 24 घंटे रहिंदा है, उहदा घर ही उत्थे है। हुण बंदा कहंदा मैं तीरथ यात्रा करूंगा, तीरथ ते जाऊंगा, मैनूं रब मिलेगा। तां कबीर साहब कहंदे भाई तू तां यात्रा करके आना, मैं तां रहिंदा ही तीर्थां ते आ। जे तीर्थ विच रब मिलदा हुंदा तां जिहड़े उत्थे 24 घंटे रहिंदे अपना घर बना के उन्हां नूं कदों दा रब मिल जांदा। हुण जरा सोच कि जेड़ा हर वेले रह रहा, जे उन्होंने नहीं मिल रहा तो तू यात्रा करके एक बार आएगा, चुप्पी ला के चला जाएगा, तेनों मिल जाएगा। जरा समझना सारे ने यही इशारा कर रहे कबीर साहब। हुण इत्थे वो नाल नाल ये भी दसदे हैं कि जे तीर्थां ते खोजेगा तो मैं खोज के देख लिया, मैनूं उत्थे हरी नहीं मिलिया। हरी यानी वो परमात्मा नहीं मिलिया, वो प्रभु नहीं मिलिया, वो वाहिगुरू अल्लाह नहीं मिलिया मैनूं, क्योंकि मैं उत्थे रह के भी देख लिया, खोज के भी देख लिया। हुण जरा समझण वाली गल है। फिर कबीर साहब की नुकता दिंदे है, की युक्ति दिंदे है। बस गल असली पॉइंट, असली नुकता तो यह है जो अगली लाइन च कबीर साहब दसदे है कि तीरथ खोजत हम थके तहां ना हर का वास, जाके हृदय प्रेम है साहिब तिनके पास। ये बड़ी प्यारी गल कही कबीर साहब ने। कहते तू जे सोचे कि तीरथ पे जाके रब मिलना है तो रब तीरथ ते नहीं मिलेगा। जे तू सोचे मंदिर मस्जिद जाके रब मिलना है तो मंदिर मस्जिद विच रब नहीं मिलेगा। पर रब नूं जे तू पाना चाहता है तो एक नुकता है। वो केड़ा नुकता है कि तू तीरथ चला जावे, तू मंदिर चला जावे, तेनों रब नहीं मिलेगा। पर अगर तू अपने हृदय च प्रेम का दीपक जगा लवे तो रब खुद चल के तेरे पास आ जाएगा। ये सब तो बड़ा नुकता है, क्योंकि रब हर जगह ही है। परमात्मा प्रभु भगवान हरि हर जगह ही है। जे तू अपने घर बैठा भी अपने हृदय च प्रेम का दीवा जगा लवे ना तो फिर परमात्मा उत्थे भी तेरे को आ जाएगा। तू पेड़ थले बैठे, तू जंगल च बैठे, तू मेले च बैठा होवे, यानी तू किते भी होवे, शर्त इको ही है उस परमात्मा नूं पाण दी कि तेरे हृदय च प्रेम का होना जरूरी है। समझदे हो कि नहीं?
ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ वो खुदा है, तू बंदा है और वो खुदा है, उसे ढूंढने तू कहां जाएगा। कि इंसान यानी इंसान की है और रब की है, वो बेअंत है और इंसान की एक सीमा है। परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। इंसान की एक सीमा है। हुण जे एक सीमा विच बज्जिया होया इंसान सोचे मैं असीम नूं खोज लवां तो कित्थे जाएगा वो। जे बंदे की सीमा तो बाहर ही जाके बह जाए तो बंदा लभ किद्दां पाएगा। क्योंकि जिद्दां बंदा कह लो ना कि तुहाडे नज़र की एक सीमा हुंदी है, तुसीं उत्थे तक ही देख सकते हो। और हर एक इंसान की अपनी अपनी सीमा हुंदी नज़र की। किसी की नज़र इन्नी कमज़ोर हुंदी उन्होंने सामने पई चीज़ भी नज़र नहीं आती, उन्होंने ऐनक की जरूरत पैंदी है। तो कईयां की नज़र इन्नी तेज हुंदी दूर पई चीज़ नूं भी आसानी नाल देख लैंदे आ। पर जे हुण वो सीमा तो बाहर कोई चीज़ रख दी जाए तो बंदा किद्दां देखेगा। इसलिए परमात्मा असीम है कि जे बंदा सोचे मैं उन्होंने खोजण जावां तो कहंदे कित्थे खोजेगा तू, क्योंकि तेरियां हद्दां आ तो वो बेहद है। हुण सोचो इदां समझो एक डड्डू खूह च रहिंदा है, एक डड्डू खूह च रहिंदा है। जे वो सोचे मैं खूह चों बाहर निकल के, यानी खूह की मुंडेर बड़ी उच्ची है, वो एक हद है, वो बाहर नहीं निकल सकता। पर वो सोचे कि मैं बाहरली किसी चीज़ का नज़ारा लेना, या समझ लो उन्हें किसी चीज़ को देखना है, तो वो इन्नी हिम्मत नहीं कि अपनी हद्दां तोड़ के बाहर जा सके। पर जे कोई उस चीज़ को लिया के खूह च रख देवे तो बड़ी आसानी नाल उसनूं देख सकता है। इसी तरह इत्थे दसिया है तू बंदा है वो खुदा है, उसे ढूंढने तू कहां जाएगा। दिल में प्रेम का दीपक जला, खुदा खुद तुझे ढूंढता चला आएगा। कि तू अपने दिल विच प्रेम का दीवा बाल लै, क्योंकि जदों तेरे दिल दे विच वो प्रेम की जोत जग गई तो फिर तेनू जाण की लोड़ नहीं। वो असीम परमात्मा आप प्रेम का वजह तेरे कोल आ जाएगा। इदां दी कई मिसालां इतिहास में आंदियां है। कहंदे शबरी शरीरिक तौर पर ठीक नहीं सी, वो नहीं जा सकती थी अयोध्या, पर प्रेम दे नाल उन्हां घर बैठी ने याद किया तो राम आप उहदे कोल पहुंच गए। क्योंकि जदों कहंदे अंदर प्रेम होवे तो खिच पै जाती है। भाई लालो दे मन च तड़फ सी, इच्छा सी कि ऐ परमात्मा मैनू अपना दीदार करा, दर्शन करा। तो देखो श्री गुरु नानक देव जी उहदे तक पहुंच गए। क्योंकि जदों प्रेम होवे तो परमात्मा नू आना पैंदा है। नहीं तो जे बंदा सोचे मैं उन्होंने खोजा तो कित्थे लभांगे, क्योंकि वह तो निरंकार है, कित्थे तलाश करांगे। पर जदों प्रेम दा दीपक साडे अंदर रोशन हो गया तो पता नहीं उन्हें किहड़े आकार च आ के आप ही सानू दर्शन दे देना कि लै प्यारिया मैनू तलाश कर रहा सी तो मैं आ गया। यही चीज संत कबीर जी दस रहे हैं। क्योंकि इत्थे उन्होंने प्रेम के उपर जोर दिता कि अगर तेरे अंदर प्रेम है, अगर तेरे अंदर मुहब्बत है तो फिर साहिब तेरे पास, तिनके पास जाके हृदय प्रेम है, साहिब तिनके पास। यानी तीरथ ते बैठा होवे तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो तीरथ ते भी तेनू हरी नहीं मिलना, रब नहीं मिलना। पर तू घर बैठा होवे और तेरे अंदर प्रेम होवे तो उत्थे भी रब चल के तेरे कोल आ जाएगा। क्योंकि हर जगह वही तो है, हर जगह वही तो है। जिहदे इत्थे एक बड़ी प्यारी एक छोटी कहानी सानू याद आ गई, जिहदे नाल समझना आसान हो जाएगा। कि एक बार ना एक कहानी सिर्फ सानू समझाने वास्ते बनाई गई है। कहानी सिर्फ सानू, क्योंकि कुछ कहानियां सच्चियां नहीं होंदियां, बस ज्ञान देने वास्ते बनाइयां होंदियां हैं। हुण कहंदे है एक कहानी है, एक बहुत बड़ा राजा सी। ओहदा जिहड़ा राजा सी वो बिरध हो चुका है, पर ओहदे कोई औलाद नहीं है। ओहदी पत्नी दी भी मौत हो गई, कल्ला ही कल्ला है। पर हुण ओहनूं भी लगदा है कि किसी वेले भी मेरी मौत हो सकती है। पर अपने मरण तो पहला पहला मैं कोई ना कोई उत्तराधिकारी, यानी कोई ना कोई ऐसा अपने हत्थी गद्दी ते बिठा के ताज उहदे सिर ते रख देवां। नहीं तो जे मैं पहले ही मर गया तो किते ताज नूं लैके गद्दी नूं लैके झगड़े ना शुरू हो जाण, और जिथे युद्ध शुरू हो जाते फिर राज्य तबाह भी हो जाता है। पर हुण उहदे मन की भावना की है कि जिहड़ा भी मेरे तो बाद गद्दी ते बैठे हो अकलमंद होवे, समझदार होवे। इसलिए उस समझ की परीक्षा किद्दां लई जावे।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਇਦਾਂ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਢਿੰਡੋਰਾ ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ 40 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ 50 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ 100 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਆਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। 4 ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਲਾਏਗਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰਾਜਾ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ, 4 ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਕੇ 4 ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 60 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ 1 ਵੀ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ 4 ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਜਾਂ ਸੋਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 3 ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ 4 ਟੀਮਾਂ
ਉਧਰ ਵੀ ਦੋ ਖੇਲਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਵੀ ਦੋ ਖੇਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਅਲਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਰਫਲਾ ਤਫੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਛੱਤ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੋਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਚਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੌਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 59 ਮਿੰਟ 59 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 59 ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਯਾਨੀ 9 ਮਿੰਟ 45 ਸੈਕਿੰਡ, 46 47 48। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸੂਈ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਮਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਪੇਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖਰੋਚਿਆ, ਪੇਂਟ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲਿਓਂ, ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਲੱਭੋ, ਇਹ ਲੱਭਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਜੋਰੀ ਖਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਉਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਥਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਐ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੇੜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, मेरे अंदर भी वही है, तेरे अंदर भी वही है, हर जगह वही है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। ये दुनिया की है, ऐसी जिथे रह रहे हैं उस तो सिवा है कुछ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਉਂਗਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗ। ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ।
इसी तरह पेड़ पौधे पशु पंछी ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੱਭੋ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਏ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਊੜਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਸਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਕਿੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੈ ਐਸਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਾਂ ਠਗੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਨੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਜੂਆ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੁਜੂ ਕਰਕੇ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਰ ਉਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਤ ਚੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਰਚ ਲਿਆ, ਖੁਰਚਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਖੁਰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਪੇਂਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਲਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਝਾਲ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਬਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਗੜ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਤ ਹਟੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਹਟਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁੜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਮੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ,
ਝੂਠ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਡਾ ਦੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਡਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੁਰਾਈ ਦੀ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 10 ਬੁਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੱਖੀ ਉਡਾਵਾਂ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਦੂਜੀ ਮੱਖੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੱਖੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ। ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਪਟਕਾ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ, ਰੁਮਾਲਾਂ, ਪਗੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰੀ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਸ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰੂਪੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੁੱਧ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਗੁੜ ਖਾ ਲਓ, ਸ਼ੱਕਰ ਖਾ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਲਓ, ਮਿਸਰੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਉਤੋਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਗੰਨੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਔਰੰਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗਤਲੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘੜ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਲਾਲ ਅਨਾਰ ਕਦੀ ਖੋਲੋ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿ ਪੇੜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੰਗ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਥਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਸੌਣ 'ਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਨਾ ਖੰਡ, ਨਾ ਗੁੜ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਉੱਪਰ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਡਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨਾਹਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਖੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੀਂ ਭੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ, ਜੈਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਲਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਲਰ, ਉਹ ਰੰਗ ਪਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹਟਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਲਿਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਿਰਫ ਆਗਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਹਟ ਗਈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜ਼ਰਾ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਫਕੀਰਾ ਝਾਤੀ ਹੂ। ਦੇਖੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਝਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਝਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਝਾਤੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਧਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉੱਧਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ,
ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਐ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ, 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਘਰ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਭੇਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਰੱਬਾ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ਢੂੰਡੇ ਕਹੀਂ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਆਵੇ ਹਾਥ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜਬ ਭੇਦੀ ਲੀਜੇ ਸਾਥ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਆਵੇ ਹਾਥ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜਬ ਭੇਦੀ ਲੀਜੇ ਸਾਥ। ਉਹ ਭੇਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਦਾਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੱਗਾ ਚੱਗੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਢਿੱਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੇਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ। ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਮੋਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਮੋਰੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਮੋਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ਢੂੰढे कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਭੇਦੀ, ਭੇਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਘੜਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਘੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਖੋਲੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜੀ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ, ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜ ਹੈ।
ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਮਾੜਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਪ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਢੱਕਣ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਦਾਂ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਿਆ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੈ ਕੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੂਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਆਵੇ? ਚੂਹਾ ਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਚੂਹਾ, ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਿਆ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਭੇਜਣ ਲਈ ਘੜੇ ਚ ਚੂਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੌੜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੇਤੋਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਭੇਦ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇਤੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੜੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਚੂਹਾ ਧੜਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗਾ? ਇਹ ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਚੱਕ ਦੇਗਾ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਦੀ ਰਾਜ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਭੇਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਲ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, और बड़े प्यारे ढंग ने कबीर साहब ने समझाया कि विषय भोग संसार के सब है दुख का मूल, तिन में फंस के प्रभु को बंदे तू मत भूल। वो कहते जिन्ने विषय भोगां च तू लगा होया ना, विषय विकारां च लगा होया, बुराइयां च लगा होया, यही तेरे दुख दा मूल है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये विषय भोगां च जिन्ना उलझिया रहेगा उन्ना ही तू अपने प्रभु तो दूर होंदा चला जाएगा। इसलिए वो कहते इन्हां च उलझ के, इन्हां च फस के अपने रब नूं ना भुल, अपने प्रभु नूं ना भुल, बल्कि कोशिश कर हौली हौली ये विषयां दा, ये विकारां दा, ये बुराइयां दा त्याग कर, ताकि अपने प्रभु दे नेड़े होंदा चला जावे। क्योंकि जिन्ना ये विषय विकारां दी तरफ तू चलदा है उन्ना ही तू अपने रब तो, ओहदियां रहमतां तो दूर होंदा चला जांदा है। तो जिन्ना ही विषय विकारां तो तू दूर होंदा है उन्ना ही अपने रब दे नेड़े होंदा चला जाता। और विषय विकारां दा मतलब यही नहीं कि खाना पीना ही, कि कोई शराब पींदा है, ਇਹਦਾ मतलब बुरी करनी, वो विकार है। समझदे हो कि नहीं? रंग तमाशे, वो कहते इन्हां तो भी दूर रहे। रंग तमाशे का मतलब पब्बां क्लबां 'ਚ जा के कोई शराब पी के कोई नशा करके करदा, वो कहते जिन्ना तू इन्हां चीज़ां 'ਚ उलझदा रहिंदा है ना, नशियां विच, विकारां 'ਚ, उन्ना ही तू अपने रब दीयां रहमतां तो दूर होंदा चला जाता है। इसलिए इत्थे तैनूं की करना पैना है कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? इसलिए इकबाल ने बड़ी प्यारी गल कही है, जरा ध्यान देना। फिर हुण टाइम भी हो गया, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे असीं। इकबाल एक बहुत बड़े शायर होए है, उन्होंने एक गल कही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये शेर बहुत बारी सुनिया है तुसीं, पर इत्थे खुद ही किहनूं किया गया है?
खुद ही किया गया है जिदा बंदा है मेरा सैल्फ, समझते हो कि नहीं, माई सैल्फ जिदा बंदा कहता है कि मेरा अंदर यानी मैं, इनू खुद ही किया गया है। वो कहते अपनी खुदी नू अपने आप नू इन्ना बुलंद कर दे कि सारे विषय, सारे विकार, सारिया बुराइयां थले रह जान। तू अच्छी करनी करके, नेक अमल करके अपनी सोच नू इन्ना उच्चा कर ले, क्योंकि जिहड़ा बंदा जिन्नी अच्छाई करता चला जाता उन्ना ही उच्चा होंदा चला जाता है। समझते हो कि नहीं? या कह लो कि जिहड़ा जिन्नी मेहनत करता उन्ना ही उच्ची पदवी ते पहुंचता चला जाता है। ये गल याद रखना। और जिन्हें मेहनत करनी होवे ना, वो फिर परवाह नहीं करता कि मैनू किहड़ियां तकलीफां चों गुजरना पै रहा है। कहते नेपोलियन हिल एक राइटर है, लेखक है, नेपोलियन हिल, बहुत अच्छे राइटर है। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर ना दो नौजवानों की कहानी लिखी, और नाले भी लिखा कहानी फर्जी है समझाने वास्ते, पर लिखी उन्होंने ये जो ज्ञान मिलता है कि जे दुनियावी तौर पर भी कामयाब होना है या रूहानी तौर पर भी कामयाब होना है, तो एक कहानी में बड़ी शिक्षा है। हुण जरा समझना कि दो नौजवान एक छोटे जे शहर च रहिंदे है, दोनों ने MBA कर ली, दोनों ने MBA कर ली। हुण MBA करन तो बाद उन्होंने नौकरी वास्ते अप्लाई किया। हुण जदों नौकरी वास्ते अप्लाई किया तो उन्होंने दोनों नूं कॉल आ गई कि कल सवेरे 11 बजे आके अपनी इंटरव्यू दिओ। हुण दोनों ही नौजवान शाम का समा सी, देखिया कि शहरों बुलाया, जिदा समझ लो कि हुशियारपुर च रहने वाले दिल्ली तो इंटरव्यू की कॉल आ गई कि दिल्ली पहुंचो सवेरे 11 बजे। हुण इहनूं इदां ही समझ लीजिए, समझना आसान रहेगा। हुण उन्होंने की किया, जलंधर तो ट्रेन पकड़नी सी, क्योंकि जलंधर तो दिल्ली जाने की ट्रेन फड़नी सी। हुण जदों तैयार हो के दोनों ही नौजवान अपनी डिग्रियां लैके रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, क्योंकि नेपोलियन हिल ने अपने तरीके ने अमेरिका का नाम लैके दसिया, पर हुण इत्थे समझना ईजी रहेगा, तो असीं जलंधर और दिल्ली कह दिता। वो किताब का दिल्ली का जिक्र ही है नहीं, तो दसना चाहते हैं असीं कि हुण दोनों ही नौजवान रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए कि सवेरे 11 बजे तो पहला दिल्ली पहुंच के इंटरव्यू देनी है। दोनों अपनी डिग्रियां लैके जो भी अपना सर्टिफिकेट लैके पूरी तरह तैयार होकर चले गए। हुण जदों रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जी दिल्ली जाने वाली ट्रेन जदों आई तो पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है। दोनों जदों च सवार होए तो जगह नहीं है, जगह है नहीं, और रिजर्वेशन बुकिंग उन्होंने पहला कराई नहीं सी, क्योंकि अचानक कॉल आ गई कि सवेरे पहुंचो। हुण दोनों जदों अंदर चले तो TC ने देखिया, हले ट्रेन तुरी नहीं सी। TC ने कहा कि किधर चढ़ गए हो भाई, इत्थे तां पैर रखण नूं जगह है नहीं। तो दोनों ने हाथ जोड़े, महाराज मजबूरी है, कल सवेरे इंटरव्यू है साडी, जे ट्रेन छुट गई तो फिर आप टाइम सिर दिल्ली पहुंच के इंटरव्यू नहीं दे पावांगे। कंपनी बहुत बड़ी है, साडा सपना कंपनी च काम करन दा, इसलिए सानू किसी तरह भी खड़के चले जावांगे, इकलौते खड़के चले जावांगे, पर जान दिओ। TC ने कहा नहीं, इन्नी जगह नहीं है, उतरो। उन्होंने जो मिन्नतां कीतियां तो TC कहन लगा कि जे तुसीं इन्नियां मिन्नतां करदे हो तो मैं एक काम कर सकदा हां, आ जो ट्रेन का वॉशरूम है ना, टॉयलेट, ਉਹਦੇ अंदर तुसीं खड़े हो सकते हो, पर वो भी जदों किसी ने टॉयलेट जाना होवे तो तुहानूं बाहर आना पैना है, जदों वो बाहर आ गया तो फिर अंदर जाना पैना है। और याद रखो तो स्मैल भी होनी है, क्योंकि लैटरिन बाथरूम जिथे हुंदा उत्थे स्मैल भी हुंदी है, पर इत्थे तुसीं खड़े हो सकते हो, जे मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर उतरो। हुण एक नौजवान ने कहा मेरा सपना है उस कंपनी च काम करन दा, पर इदां टॉयलेट च खड़ के जाना नहीं, ये मैनूं मंजूर नहीं है। पूछा TC नूं अगली ट्रेन कदों आनी है, वो कहता 4 घंटे बाद। कहता कोई नहीं, मैं अगली ट्रेन च आ जाऊँ, पर मैं टॉयलेट में खड़ के नहीं जा सकता। उतर गया वो ट्रेन चो। दूजा कहता पता नहीं अगली ट्रेन आवे टाइम सिर ना आवे, सपना है उस कंपनी च काम करन दा, ये थोड़ी जी परेशानी झलनी पैंदी है, एड्डी वड्डी मंजिल नूं पाउण वास्ते तो कोई मुश्किल नहीं है। वो मन गया, कहता कोई नहीं, मैं खड़न नूं तैयार। हुण TC ने उहनूं जिद्दां दस्सिया, कहानी सानूं समझाउण वास्ते बनाई गई है कि खड़ा कर दिता उसनूं। और उधर दूसरा नौजवान रेलवे स्टेशन पर बह गया कि दूजी ट्रेन चढ़ के जाऊँगा, क्योंकि वो जमीर ने नहीं तो इन्ना पढ़िया लिखिया, MBA की हुई है, तो मैं टॉयलेट च खड़ के जावां है, मेरी शान की है, डिग्रियां मेरियां एडियां उच्चियां, तो मैं वो गंदी जगह खड़ के जावां, मैं नहीं जाता, अगली ट्रेन च चल जाऊँ। वो बाहर स्टेशन पर बह गया और इधर ट्रेन चल पई। वो पहला नौजवान खड़ गया टॉयलेट के अंदर।
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਟੀਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਟੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਖਿੱਚਦਾ ਸੜਦਾ ਟੀਸੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਟੀਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋ ਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਟੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਟੀਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਐ ਅਸੀਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਟੀਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਟੀਸੀ ਵੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਟੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਲਟ 'ਚੋਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ ਫੇਸ ਤੇ,
ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੇ ਟੀਸੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੀਸੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਸੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ, ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਸਮਾਈਲ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ, ਰੋਟੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਸੀ ਦੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ 6 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਚਲਾ, ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਾੜੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੌਕਰੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਨ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ 5ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਖੇਲੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ 6ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ 5ਵੀਂ ਦਾ 5ਵੀਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਦਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ weight 100 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ, ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ weight 105 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ weight। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 75 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਣਾ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਖਾਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ, 100 ਕਿਲੋ weight ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਾ 50 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਸ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ weight ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਘਟਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਝੱਲੇਗਾ, ਗੇਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਧੇਗਾ, ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੌੜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਚਾਹ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਪੜਾਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਰੱਖ ਲਓ। ਟੀ ਬॉय ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ MBA ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ, ਐਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਟੀ ਬॉय ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਚੇ ਲਾ ਲੂੰ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਲੂੰ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਐਡਾ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾਵਾਂ, ਪੋਚੇ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਟੀ ਬॉय ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਵੰਡਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਦੇ ਐ, ਚਾਹੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਕ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੇ 1000 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਅਯੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ KFC ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ KFC, ਜੋ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੁਕਾਵਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਯਾਨੀ ਸਮਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਟੀ ਬੁਆਏ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜੁੜ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ MBA ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੱਸੀ ਜਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ। ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੌਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੂਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਰੈਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੁੱਤਮ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੜਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵੱਜ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜੇ। ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸੱਸ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਇਹ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ, ਛੱਡਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਲੱਭ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੌਸ ਨੇ ਪਰਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਆ ਫਾਈਲ ਫੜ, ਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਟੀ ਬੁਆਏ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਬੁਆਏ ਬਣ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਚਾਹ ਦੇਣਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਨਾ ਟੀ ਬੋਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੀ ਬੋਏ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹੋ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਲਾਤ ਮਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਰਾ ਮੁਸਕਰਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਗਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा